السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم انفعني ما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وزدنا علما۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، آج ہم نے بہت بڑا جمپ لگایا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اتنے سارا سب کچھ چھوڑ کے ہم یہاں آ گئے ہیں، تو وہ چیزیں میں نا آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اصل میں ہے کتاب ان بچوں کے لیے جو درس نظامی کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں یہ چیزیں آسان کر کے سمجھا دوں گی تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اچھا، 7واں درس ہم لوگ پڑھنے لگے ہیں تفخیم اور ترقیق کا بیان۔ حروف کی دو قسمیں ہیں، حروف استعلاء اور حروف استفال۔ حروف استعلاء سب کے سب ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں۔ حروف استعلاء کون سے ہیں؟ موٹے پڑے جاتے ہیں۔ آج نا شاید انٹرنیٹ کا ایشو ہے کافی زیادہ۔ حروف استعلاء سب کے سب ہر حال میں موٹے پڑے جاتے ہیں۔ یہ 7 حروف ہیں جو اس قول میں جمع ہیں۔ خص، غض، قز۔ آپ بے شک اس کو ایسے یاد کرنا چاہیں ایسے کر لیں، یا پھر الگ الگ یاد کرنا چاہیں تو ویسے کر لیں جیسے آپ کے لیے آسان ہو۔ خا، صاد، ضاد، غین، وا، طا، ظا، قاف، ایسے کر لیں۔ خا، صاد، خا، صاد، صاد، ضاد، خا، صاد، ضاد، غین، خا، صاد، ضاد، غین، طا، ظا، قاف، خا، صاد۔ ابھی ہم لکھتے ہیں اس کو یہاں پہ۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین اور قاف۔ خا الگ ہو گیا، صاد، ضاد، طا، ظا ایک ساتھ والے ہو گئے، غین اور قاف۔ خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، 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 قاف۔ اس کو ریوائز کریں اور مجھے بھی سنائیں۔ حروف استعلاء کتنے ہیں؟ حروف استعلاء 7 ہیں، جو کہ یہ ہیں: خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ اس طرح سنائیں گے۔ حروف استعلاء 7 ہیں: قا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ حروف استعلاء 7 ہیں: قا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، یہ ہم نے پڑھے حروف مستعلیہ۔ اس حروف استعلاء یا مستعلیہ، ٹھیک ہے، ان کو یہ کہہ سکتے ہیں حروف استعلاء یا حروف مستعلیہ۔ اچھا، اب حروف کو کہتے ہیں کہ حروف استفال۔ اب ایک ہے حروف مستعلیہ اور ایک ہے حروف مستفلا۔ مستعلیہ یہ ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑ جاتے ہیں۔ تفخیم کہتے ہیں موٹا کرنے کو۔ تفخیم مطلب موٹا کرنا، اور ترقیق مطلب باریک کرنا۔ تفخیم موٹا کرنا اور ترقیق مین باریک پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے تفخیم سے نکلا ہے مستعلیہ۔ مستعلیہ مطلب موٹا کرنا۔ وہ حروف جو ہر حال میں موٹے پڑ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں حروف مستعلیہ۔ اور حروف مستفلا ان حروف کو کہتے ہیں جو کہ باریک پڑے جاتے ہیں تمام کے تمام، مگر لام اور را بعض حالتوں میں پر پڑے جاتے ہیں۔ لام اور را بعض حالتوں میں پر پڑے جاتے ہیں۔ اسی طرح الف مدہ بھی، کیونکہ الف ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔ الف کے ماقبل جو ہوگا وہ اس سے پڑا جائے گا۔ موٹے حروف کے بعد الف موٹا اور باریک حروف کے بعد الف باریک پڑا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں لام کا بیان۔ لام کا بیان، 8واں درس، لام کا بیان۔
لام کی دو حالتیں ہیں، تغلیظ اور ترقیق۔ لفظ اللہ یا اللہم کے لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو اس لام کو خوب اچھی طرح موٹا پڑھیں گے۔ زبر یا پیش آ جائے تو کیسے پڑھیں گے؟ اچھی طرح موٹا پڑھیں گے، جیسے کان اللہ، رضی اللہ، دعو اللہ۔ اب آگے یہاں پہ اگزامپل پیش کی۔ اب جس طرح ہم لوگ پہلے پڑھتے تھے اللہ واللہ، ٹھیک ہے، جس طرح باریک میں للہ، اور موٹے میں دعو اللہ، ٹھیک ہے، قالوا اللہم، اللہم کیوں پڑھا؟ اللہم کیوں پڑھا؟ واو کے قالو پیچھے والے اس پہ پیش آ گئی۔ سبحانک اللہم زبر آ گئی، ٹھیک ہے، اس کو تفخیم کہتے ہیں۔ اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو اس لام کو خوب باریک کر کے پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، فی اللہ، للہ، اس کو ترقیق کہتے ہیں۔ لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی سب لام روایت حفظ ہیں، باریک پڑھے جائیں گے، اگرچہ ان سے روایت حفظ میں باریک پڑھے جائیں گے۔ اور روایت حفظ کون سی ہے؟ جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، یعنی جو جس طرح قرآن پاک ہم پڑھتے ہیں، ہمارے ہاں پاکستان انڈیا کے اندر روایت حفظ پڑھی جاتی ہے۔ 7 روایتوں کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، روایت حفظ ہو گئی، اور بھی اس کے علاوہ 6 روایتیں ہیں جن کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ان کے اندر جو ہے کچھ اصول ہوتے ہیں اس کے پڑھنے کے، کہ جیسے والنجم اذا حوی، ہم پڑھتے ہیں والنجم اذا ہوا، ما ضل صاحبكم وما غوا، اس میں غوے پڑھیں گے، وہ ہوتا ہے ایک اور وہ جو ہے نا روایت ہے قرآن کی۔ اسی طرح 6 روایتیں ہیں قرآن کی۔ تو ہمارے ہاں پاکستان انڈیا کے اندر روایت حفظ پڑھی جاتی ہے کہ ہم لوگ اس طریقے سے پڑھتے ہیں، قرآن کا یہ طریقہ پڑھنے کا۔ اور ساتوں کے ساتھ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید 7 روایتوں میں نازل ہوا ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کے پاس سے، تمام کی تمام صحیح روایتیں ہیں۔ لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی سب لام روایت حفظ میں باریک پڑے جائیں گے، ٹھیک ہے، اگرچہ ان سے پہلے زبر یا پیش ہی کیوں نہ ہو، جیسے تولا، تولا، اللہم، اور لفظ یاد رکھیں، دوبارہ غور سے پڑھیں، لفظ اللہ اور اللہم کے لام کے علاوہ باقی سب لام روایت حفظ میں باریک پڑے جائیں گے، اگرچہ ان سے پہلے زبر یا پیش ہی کیوں نہ ہو۔ لام کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لام کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے۔ تولا، اب اس میں بھی تو لام کے سے پہلے زبر آ رہی ہے، اسے موٹا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، ما ولاہم، ٹھیک ہے، اس سے پہلے بھی زبر آ رہی ہے۔ کلوہ، اس میں بھی کیا ہو رہا ہے کہ زبر پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج ہم نے پڑھا اپنا 7واں مخرج، تفخیم اور ترقیق۔ اب ہم پڑھیں گے 9واں درس، را کے احکام۔ را کی 2 حالتیں ہیں، را متحرکہ، متحرکہ مطلب جس پر حرکت ہو، کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، زبر زیر پیش، ٹھیک ہے، یا 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، ٹھیک ہے، یہ ساری کیا ہیں؟ حرکتیں ہیں، یہ حرکتیں ہیں۔ متحرکہ مطلب ان میں سے کوئی حرکت ہو را کے اوپر، را جو ان تمام میں سے کوئی ایک حرکت کو لیے ہوئے ہو وہ را ہوگی متحرکہ، اور را ساکنہ وہ ہوگی جس کے اوپر چھوٹی سی جزم ہو، کوئی حرکت نہ ہو، جیسے یہ را ہے اور اس کے اوپر یہ چھوٹی سی دال بنی ہوئی ہے، چھوٹی سی دال، اس دال کا مطلب ہوتا ہے، یہ سیمبل ہوتا ہے ساکن کا، کہ اس پر کچھ بھی نہیں ہے، یہ متحرکہ نہیں، یہ ساکنہ ہے، یہ ساکنہ کی سیمبل ہے۔ را متحرکہ اور را ساکنہ، یہ 2 حالتیں ہیں را کی، مطلب را یا تو متحرکہ ہوگی یا ساکن ہوگی، اس سے آگے کیا ہوگی؟ اب پہلا حکم کیا ہے؟ جس را کے نیچے زیر یا 2 زیر کی تنوین ہو، زیر ہو، یہ والی زیر ہو، یا 2 زیر کی تنوین ہو، یہ اس لیے تنوین ہے، ہم نے کہا تھا نا تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش، وہ کہہ رہے ہیں یہاں یا تو زیر ہو یا 2 زیر کی تنوین ہو، مشدد ہو، مشدد مطلب شد والی، جس کے اوپر یہ بنا ہوا ہو، شد، را شد والی ہو، مشدد ہو یا غیر مشدد ہو، اس را کو باریک پڑھیں گے۔ جس را کے نیچے زیر ہو یا 2 زیر کی تنوین ہو، مشدد ہو یا غیر مشدد ہو، اس را کو کیا ہونی چاہیے؟ زیر ہونی چاہیے، یا 2 زیر کی تنوین ہو، پھر چاہے مشدد ہو یا غیر مشدد ہو، یہ کوئی میٹر نہیں کرتا، یعنی شد کی وجہ سے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی رول اپلائی نہیں ہوگا، اس را کو باریک پڑھیں گے، جیسے رجال، رجال، را کے نیچے زیر آ گئے، ٹھیک ہے، یہ رجال، یہ کیا ہوا؟ را کی ایگزامپل ہے، را کی ترقیق کی ایگزامپل ہے، را کے نیچے زیر ہے اور را غیر مشددہ ہے، ٹھیک ہے،
را غیر مشددہ کے نیچے زیر ہے، اس کی مثال ہے۔ اب نیچے اگلا آ گیا، اگلی ہے تنوین کی مثال، دو زیر کی تنوین کی مثال، امرن، امرن، امرن۔ اب میں اسے پڑھ رہی ہوں امرن، را کو باریک کر رہی ہوں، میں یوں نہیں پڑھ رہی امرن رن، نو، امرن، امرن اور امرن میں کتنا فرق ہے، رجال امرن، ٹھیک ہے۔ اب بشیرن، را کے نیچے زیر آ گئی، اس کا ایک اور رول بھی اپلائی ہوتا ہے، وہ ہم آگے بھی دیکھیں گے، ابھی ہوگا کہ یا ساکنہ ہو تب بھی باریک پڑا جاتا ہے، اس میں دو اپلائی ہو رہے ہیں رول را کے باریک کرنے کے۔ اب یہ ہو گئی دو زیر کی، اور بل برری، اب یہاں پر کیا ہوگا، را مشددہ بھی ہو گئی اور را کے نیچے زیر بھی ہو گئی، تو دونوں حالتوں میں سے کیا پڑھیں گے، مشددہ اور غیر مشددہ سے کوئی کسی قسم کا فرق نہیں ہوگا، ہم نے را کے نیچے صرف دیکھنا ہے کہ زبر ہے یا زیر ہے، دو زبر کی تنوین ہے یا دو زیر کی تنوین ہے۔ را کے نیچے اگر زیر ہو یا دو زیر کی تنوین ہو تو پھر را کو کیا پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، نو میٹر کہ را کے پر شد ہے یا را کے پر شد نہیں ہے، اس کا نام ترقیق ہے۔ ترقیق کا مطلب باریک کرنا۔ آج ہم نے دو چیزیں سیکھی ہیں موٹی موٹی، تفخیم کا مطلب موٹا کرنا اور ترقیق کا مطلب باریک کرنا۔ تفخیم کا مطلب موٹا کرنا، ترقیق کا مطلب باریک کرنا۔ پہلا حکم را ہے، دو قسم کی، را متحرکہ یا را ساکنہ۔ متحرکہ میں حرکت ہو سکتی ہے، جیسے زبر، زیر، پیش، دو زبر، دو زیر، دو پیش، ٹھیک ہے، یہ اس کی حرکات ہیں، انہیں حرکات کہتے ہیں۔ اور ساکنہ کے اندر چھوٹی سی جزم بنی ہوگی را کے اوپر، وہ را ساکنہ، جس کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو وہ را ساکنہ ہوگی۔ پہلا حکم آج ہم نے پڑھا، جس را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر کی تنوین ہو، زیر یا دو زیر کی تنوین ہو، مشدد ہو یا غیر مشدد ہو، اس را کو باریک پڑھیں گے، اس را کو باریک پڑھیں گے۔ جیسے را کے نیچے زیر آ گئی، سمپل ہے، کوئی کسی قسم کی نہ تنوین ہے اور نہ ہی مشدد ہے، غیر مشددہ ہے را، لیکن کیا ہے، را کے نیچے زیر آ گئی ہے، تو کیسے پڑھیں گے، رجال، رجال، اور یہاں پر کیا ہے، یہاں پر دو زیر کی تنوین آ گئی ہے را کے نیچے، ہم نے کیسے پڑھا ہے، یا زیر ہو یا دو زیر کی تنوین ہو، دونوں چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ امرن، امرن، بشیرن، سیم آ گئی۔ پھر اب را مشددہ ہو گئی اور زیر بھی ہو گئی، یہ ساری غیر مشددہ کی اگزامپل تھی، اور اس کے اندر کیا تھا، اس کے اندر بھی غیر مشددہ تھی را۔ آگے لام کے اوپر تنوین آ رہی ہے، جو کہ ہمیں تنوین کس پہ دیکھنی ہے، را پہ تنوین دیکھنی ہے۔ اب یہاں پر کیا آ گیا، مشددہ آ گئی، را کے اوپر شد آ گئی اور را کے نیچے زیر آ گئی، بل برری، بل برری، اس کا نام کیا ہے، ترقیق ہے۔ اب آپ مجھے کیا کرنا ہے، آپ نے رجال، امرین اور بل برری، اس کو بے شک چھوڑ دیں، ان تینوں ایگزامپلس کے ساتھ سنانا ہے مجھے، آپ نے سنانا ہے۔ را کی دو حالتیں ہیں، را متحرکہ، را ساکنہ، پھر جس را کے نیچے زیر یا دو زیر کی تنوین ہو، مشدد ہو یا غیر مشدد ہو، اس را کو باریک پڑھیں گے، جیسے رجال، امرن، بالبری، اس کا نام ترقیق ہے۔ اس طرح سنائیں، دہرائیں اور سنائیں، یاد کریں پہلے سنائیں پھر۔ را کی دو حالتیں ہیں، را متحرکہ اور را ساکنہ۔ جس را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو یعنی تنوین ہو، وہ مشدد ہو یا غیر مشدد ہو، اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے امرن، رجال، بالبری، اس کا نام ترکیق ہے۔ ماشاء اللہ، ویل ڈن، بارک اللہ فیک۔ را کی دو حالتیں ہیں، را متحرکہ، را ساکنہ۔ جس را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر کی تنوین ہو، مشدد ہو یا غیر مشدد، اس را کو باریک پڑھیں گے، جیسے رجال امر بالبر، اس کا نام، را کے اس کا را نام کی ترکیق ہے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ را کی دو حالتیں ہیں، را متحرکہ، را ساکنہ۔ جس را کے نیچے زیر ہو یا دو زیر ہو یعنی تنوین ہو، مشدد ہو یا غیر مشدد ہو، اس را کو باریک پڑھیں گے، جیسے رجال امر بالبر، اس کا دوبارہ نام پڑھے، ترکیق ہے۔ ایگزامپل کو دوبارہ پڑھے۔ رجال
अम्रिन बिल बिर्रि। नहीं चंदा, रॉ मोटा हो रहा है नाम यहाँ तर पे। रिजालुन, री री, जैसे इसको बोलते हैं ना, रिजालुन किसी को रिहा, किसी का नाम होता है रिहा, इस तरह रिजालुन रिजालुन अमरिन, अम्रिन बिल बिल बिर्रि बिर्री। शाबाश। बिल बिर्रि। अच्छा चलें ठीक है। माशाअल्लाह बारकल्लाह फीक। और भी कोई रह गया सुनाने वाला? जी मैम मैं रहती हूँ। जी सुनाए सुनाए। रा की दो हालतें हैं, रा मुतहर्रिका और रा साकिना। पहला हुक्म, जिस रा के नीचे जेर या दो जेर की तनवीन हो उसको मुशद्दद हो या गैर मुशद्दद उसको बारीक पढ़ेंगे, जैसा कि बिलबिर्रि, रिजालुन। और इसको क्या कहते हैं इसको? इसका नाम क्या है? तरकीक। तरकीक मानी बारीक करना, ठीक है फायजा? फायजा नेट नेट वीक हो गया शायद। अच्छा जी, हम लोगों ने पढ़ लिया था ये अल्हम्दुलिल्लाह, पहला रुकू देख लिया था, ये खौदिउन अल्लाह भी पढ़ लिया था, ये सारा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे यहाँ से, और फर्स्ट पेज तक कंप्लीट करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा जी, हमने पढ़ना है यहाँ से। सबसे पहले हम लोग इसको पूरे को एक बार रूल्स के हिसाब से देख लेते हैं। जाल वाओ जाल, जाल दाल जाल बारीक होगा, कॉफ मोटा होगा, कीला हमने पढ़ा है ना अभी, कितने 7 हरूफ पढ़े हैं हमने मुस्ताला के, हरूफ मुस्तालिया पढ़े हैं, उसमें कॉफ आता है या नहीं आता? आता है। आता है। कोई रिवाइज कर सकता है? और स्वाद जॉद जॉ वाइन खा कॉफ। साथ हाँ सुना दे। टाइम और काफ। माशाल्लाह बारकल्लाह फीक, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, उसमें कॉफ आ गया, तो कॉफ ये वो हरूफ है जो जिन्हें हर हाल में मोटा पड़े जाएंगे। कॉफ आ गया, मुस्तालिया हो गया, या अब या मुझे बताएं यहाँ पे मद बन रही है? या साकिन से पहले जेर हो, क़ीला। शाबाश, या मद्दा, ठीक है। या साकिन जिससे पहले जेर हो, कीला लहुम ला तुफसिदू। अब यहाँ पे कोई मद बन रही है? वाओ मद्दा, शाबाश। वाओ से पहले पेश है। और यहाँ पे आगे यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर भी है। नहीं यहाँ पर नहीं है। कहाँ नहीं। पे? मैम आप मुझे कह रही स्क्रीन अभी शो हुई है, थोड़ा सा हाँ जी, हम सर पढ़ रहे थे, को हम पढ़ रहे बता थे, देंगे कहाँ पे है। हम पढ़ रहे थे कि जाल बारीक है, काफ हर्फ मुस्तालिया में से है, या ये मद्दा है, और लहुम ला तुफसिदू यहाँ पर भी मद है, वाव मद्दा है, वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, ठीक है। और फिल अर्दी, फाको लाम से मिलाएंगे, फिल अर्दी जी यहाँ पर कोई नहीं बन रही, बाद है। अच्छा अब मुझे बताएं, अच्छा खैर अभी आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा, रॉ साकिन आ गई है, देखिए अब मुझे बताएं। हमने कहा था कि रॉ जिसके ऊपर जबर हो रॉ बारीक मोटी होगी, और रॉ जिसके नीचे जेर हो या दो जेर की तनवीन हो, मुशद्दद हो या गैर मुशद्दद हो, वो रॉ क्या पड़ी जाएगी? तरकीक में पड़ी जाएगी, बारीक पड़ी जाएगी। अब मुझे बताएं कि रॉ के ऊपर तो साकिन आ गए, अब हम क्या करेंगे? कोई आपको उससे आइडिया? पहले देखेंगे, रॉ साकिन से पहले हाँ देखेंगे जी, जबर है या जेर लफ्ज। है। हाँ जी, हाँ जी यही था। लेकिन हमने अभी ये नहीं पढ़ा, इसमें मैं बस ऐसे पूछ रही थी आप लोगों से कि आप लोग शायद आप लोग इसको नोटिस में लाएं। अच्छा अभी हम इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंडे। कॉलू कॉफ फिर आ गया है, कॉलू इन्नमा, अब नून के ऊपर शद आ गई है। अब आप मुझे बताएं कि नून मुशद्दद हो तो क्या पढ़ेंगे, जरिए आप बताएंगी मुझे। नून आपको मेरी आवाज आ रही है? मुशद्दद हो, नून मुशद्दद हो तो इसको तो कर दो। क्या इस पे कोई रूल अप्लाई होता है नून नून मुशद्दद के ऊपर, और भी मुशद्दद हम पढ़ते थे बारहा?
इसको झटके दे के पढ़ेंगे हम। गुन्ना, नून गुन्ना मुशद्दद करेंगे ना, होगा। नाक के मासे में आवाज लेके जाएंगे एक अलिफ के बराबर, जैसे इन्ना, मिम्मा। हमने कहा था दो चीजें हों, दो चीजों पर गुन्ना होगा, नून मुशद्दद, नून वो नून जिसके ऊपर शद हो, और वो मीम जिसके ऊपर शद हो, दो चीजों में गुन्ना गुन्ना होगा, नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद। यहाँ पर नून मुशद्दद आ गया तो कैसे पढ़ेंगे, इन्नमा, इन्नमा, यानी नाक, नाक के मासे में आवाज लेकर जाएंगे, नाक के अंदर आवाज लेकर जाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से मीम के ऊपर भी, हम मीम के ऊपर भी मिसाल पढ़ते हैं, जैसे मिम्मा, इन्ना, मिम्मा। ठीक है, क्लियर हो गया जरी। जी। अब नेक्स्ट टाइम मैंने आपसे पूछना है जब भी आएगा, कॉलू इन्नमा, ये हो गया। अब हा, हा मुझे बताएं कहाँ से निकलता है, सब लोग बताएंगे। मुस्तउल हलक। शाबाश, वस्तउल हलक से। मुस्लिहून, स्वाद भी आता है मुस्तालिया में से, स्वाद दाद पढ़ा है ना हमने, स्वाद दाद तौज़ा, इसमें आता है स्वाद। लिहून, लाम के नीचे जेर आ गई है, बारीक होगा। अला इन्नहुम, फिर नून मुशद्दद आ गया, हुमुल मुफसिदूना, वाव के ऊपर वाव साकिन जिससे पहले पेश हो, जुइन, ये आ गया, मद हो गई, वाव मद्दा होगी, वला किल्ला यशउरून हो गया, रा के ऊपर पेश आ गया, रा मोटा हो गया। वइदा क़ीला, फिर ये सेम आ गया, आमिनू कमा आमन नासु, अब नून मुशद्दद आ गया, यहाँ पर क्या करेंगे जरी, इसको झटका दे के पढ़ेंगे। इन्ना, इन्ना झटका, इसे हम। इसे जब झटका नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसे हम बोलेंगे नाक के अंदर आवाज लेकर नाक। जाएंगे एक अलिफ के बराबर, ठीक है। जी, नाक में से लेके जाएंगे प्ले के बराबर। हाँ, कैसे पढ़ेंगे, इन्ना हम। हाँ ठीक, इन्नहुम, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे आमनन्नासु, ठीक है। कालू अनुमिनु, हम जब भी हमजा कहीं साकिन हो जाएगा तो वहां पर झटका देंगे, अनुमिनु, ठीक है। जहां भी हमजा के ऊपर साकिन आ गया, हमजा साकिन हो गया, वहां पर झटका देंगे, कमा आमन सुफहा। अब ये हा मुझे बताएं कहाँ से आता है, इसका मखरज क्या है, भूल गए सबको। तो नहीं, आप क्वेश्चन रिपीट करें, क्या ये बोल वाला रहे हैं? जो, ये जो हा है, इस हा का मखरज क्या है, मैं वो नाम भूल जाते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये सीने की हम, तरफ से अदा हाँ, होता है। हमजा, ये अक्सा हलक है। शाबाश शाबाश, हमजा हरक है। फिर आगे अला इन्नहुम, नून मुशद्दद, मुशद्दद आ गया, गुन्ना होगा फिर से, इन्नहुम हुमुस सुफहाउ वलाकिन ला यअलमून। फिर आगे व इज़ा लकुल लदीना, कॉफ मोटा होगा, अल्लदीना ज़ाल बारीक, आमनु क़ालू आमन्ना, सेम है, व इज़ा खलू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना माकुम, सेम सेम आ रहा सब कुछ आगे। ये इस हा में और इस हा में फर्क करके पढ़ना है, ये हा है वस्तुल हलक का, और ये है हा है अक्सुल हलक का, हमजा हा, आइन हा और गैन खा, ठीक है। अल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले जबर आ गई, अल्लाह का नाम मोटा पड़ा जाएगा। यस्तहजिउ, फिर इसे झटका दे के पढ़ेंगे, यस्तहजिउ बिहिम व यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, सेम आ गया, उलाइक, सेम आ गया। आगे आप लोगों को आता है जो भी है, ठीक हो गया। अब मैं इसकी तिलावत करूंगी, आप लोगों ने गौर से सुनना है, फिर उसके बाद आप सब लोग मुझे सुनाएंगे इंशाल्लाह ताला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون.
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. अच्छा, मेरी आवाज आई है आप लोगों को? मैंने क्या बोला अभी? نہیں میم اب نہیں آئی. अच्छा, मैं ये माइक ऑफ था, मैं बोलती रही. अच्छा खैर, मैं कह रही थी कि ना आप लोगों की असाइनमेंट नहीं आई अब तक. असाइनमेंट काइंडली सेंड कर दें, ताकि ना मैं सोच रही थी कि मैं आधा घंटा निकाल के या 1 घंटा निकाल के ना एक साथ बैठ के सबकी चेक करूँ, फिर साथ साथ सबको रिव्यूज दूं. मेरे लिए ना मुश्किल हो जाता है ऐसे ना टुकड़ों में सबकी देखना. तो आप लोग एक काइंडली लाजमी आप भेज दीजिएगा. और मैं ना अभी क्लास के बाद, जिससे हमारा पहली रूटीन थी कि क्लास के फौरन बाद में आप लोगों की रिकॉर्डिंग भी आ जाया करती थी और आप लोगों का असाइनमेंट भी आ जाया करती थी. मेरी तरफ से गफलत हो रही है, इस पर मैं बहुत बहुत माजरत करती हूँ आपसे. मेरे कुछ मसाइल उनकी वजह से मैं आजकल सुस्ती हो रही है, असल बात तो यही है. तो मैं इंशाल्लाह ताला अभी इस असाइनमेंट इसकी भी सेंड करती हूँ आज ही क्लास की. और आप लोगों ने तीनों असाइनमेंट्स, बेशक ये पहले 2 असाइनमेंट अब सेंड कर दें आज, और ये वाले असाइनमेंट का टाइम आप लोगों के पास कल शाम तक का है, नेक्स्ट क्लास तक. ठीक है? तो अभी 7 मिनट्स रह गए हैं, 6 मिनट्स रह गए हैं बल्कि. जिसकी किस्मत है वो सुना दे, कोई 1 2 बंदा, ताकि फिर बाकी असाइनमेंट के अंदर कवर हो जाएगा इंशाल्लाह. असाइनमेंट में भी आप लोगों का ये टेस्ट होगा पूरा. ठीक है? चलिए शुरू करें, जो जिसको भी याद है. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. मैं ना स्क्रीन से देख के सुना रही थी. जी जी जी, मैं ना वो मिसप्लेस हो गया था, 1 मिनट. चलें अब पढ़ें. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمنوا قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا خلوا إلى شياطينهم وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى
فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. माशाअल्लाह बारकल्लाह फीक। अच्छा रबिया, अगर हम ना यहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे ना तो फिर हमें इख्फा करना पड़ेगा। अगर वक्फ करेंगे तब इख्फा नहीं करेंगे, वरना इख्फा करना पड़ेगा, ठीक है। और इस का को बारीक करेंगे। बाकी ना आपकी आवाज़ ना बहुत ज़्यादा कट रही थी, तो मुझे जहाँ तक समझ आई है वहाँ तक तो आपका ठीक है। बाकी जो उस कटिंग में मिस हो गया होगा वो इंशाल्लाह ताला फिर हम असाइनमेंट के अंदर उससे देख लेंगे, ठीक है। बाकी चलें, 3 मिनट्स रह गए हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कर लें, क्योंकि 3 मिनट्स में मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा, बीच में मिस प्लेस हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो वो कर लें, अगर वरना फिर हम इंशाल्लाह वाइंड अप करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों को समझ तो आ रही है ना? आप लोगों को कैसा लगता है पढ़ते हुए? सही है? हक अदा हो रहा है या नहीं हो रहा? कोशिश हो रही है हक अदा करने की या नहीं? जी मैम, समझ तो लगती है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी समझ आ रही है, और हद तो बिल्कुल अदा। आप बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। हाँ जी, कम से कम अपनी गलतियां पता चलती हैं तजवीद की, और तफसीर में काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पहले पता नहीं होती, अब पता चल रही हैं। जी मैम, ऐसे ही है, समझ आ जाती है। जी। अच्छा, मेरी ना कोशिश ये होती है कि ना आप लोगों को ना इसी क्लास के दौरान ही सबक मैं याद करवा दूं, क्योंकि डिफरेंट लोग हैं और वो सब अपनी अपनी मसरूफियात में होते हैं। ज़िंदगी ज़ाहिर है हर एक के लिए टफ है, आसान नहीं है। टाइम निकालना काफ़ी टफ हो जाता है अलग से। तो मेरी कोशिश होती है कि आप लोग यहीं क्लास के अंदर अपना सबक याद करके चले जाएं। तो अच्छा, मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आप लोग सबक जैसे याद करते हैं ना, तो मैं आपको असाइनमेंट भेजती हूँ, उसके बाद तो आप फौरन उसको कोशिश किया करें, हल कर लिया करें, क्योंकि ना माइंड में ना पहले उसका एक प्रोसेसर बना होता है, एक पूरा उसकी एक पेज बन चुका होता है। फिर वो पेज ना शॉर्ट टेम्पर मेमोरी जब होती है ना हमारी, शॉर्ट टाइम मेमोरी, उससे फिर निकल जाती है अगर हम फौरन चीज को रिवाइज ना करें। तो अगर आप क्लास के फौरन बाद चीज को रिवाइज करके फौरन असाइनमेंट हल कर दें, तो मैं कहती हूँ आपको ये चीज कभी भी जिंदगी में नहीं भूलेगी। इसका ये फायदा होता है। बाकी तो आप लोगों के अपने फिजिबिलिटी के ऊपर है, जैसे आप लोग आसानी हो आप लोगों को वैसे कर लिया करें। बाकी जो है ना, इंशाल्लाह ताला में हमारी कोशिश है कि हम ना जल्दी जल्दी सूरे नूर कंप्लीट करें। फिर आप लोगों का मैं आप लोगों को टाइम दूंगी 2-3 दिन का, उसमें आप लोगों ने रिवाइज करके ना फिर हम टेस्ट लेंगे सूरे नूर का आपका, इंशाल्लाह ताला। फिर उसके मार्क्स भी होंगे इंशाल्लाह, और फिर फर्स्ट सेकंड पोजीशन भी हम इंशाल्लाह अनाउंस करेंगे। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों के इल्म में बरकत ता फरमाए, आप लोगों को अहले कुरान में शामिल कर दे। इससे बड़ी बात ही कोई नहीं है कि अल्लाह ताला हमें अहले कुरान में शामिल कर दे। वल्लाही अहले कुरान इस कदर बुलंदियों पर होंगे, इस कदर अजमतों के ऊपर होंगे, इस कदर इल्म के नूर, और अल्लाह ताला उन्हें नूर के ताज पहनाएंगे और नूर के मिंबरों पर बिठाएंगे कि लोग हैरान रह जाएंगे। वहां पर लोग ख्वाहिश करेंगे कि अल्लाह ताला काश हमें भी ऐसी हम भी दुनिया में अहले कुरान में शामिल होते। तो इससे बड़ी सादत ही कोई नहीं है कि आप अपनी जिंदगी के तमाम तर झमेलों को साइड पे रखते हुए कुरान को अपना आधा घंटा 1 घंटा दें। लेकिन करें, जिंदगी की मसरूफियात कभी खत्म नहीं होंगी। हमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन जिंदगी की मसरूफियात खत्म नहीं होंगी। अल्लाह के रसूल के एक हदीस से आपने फरमाया कि इब्ने आदम उम्मीदें लगाता रहता है, और यहाँ तक कि उसकी उम्मीदों के पूरा होने से पहले पहले उससे मौत आ लेती है। तो इंसान तो कभी भी नहीं है। आप एक 70 साल के, अब मेरी ना दादो हैं, माशाल्लाह उनकी उम्र 100 साल के करीब होगी, और आप यकीन करेंगे मैं उनसे बातचीत कर रही होती हूँ ना, मुझे ऐसा महसूस होता है उनसे क्या, सबसे बातचीत करो इस उम्र के लोगों से, तो उन्हें अभी भी जीने की तमन्ना होती है। और इंसान को जीने की तमन्ना और ख्वाहिशात उसकी कभी खत्म नहीं होती। तो हमें ये देखना है कि हमें अपनी ख्वाहिशात को डायरेक्ट करना है, उसे डायरेक्शन देनी है टुवर्ड्स अल्लाह। हमने टाइम निकालना है। बेशक मैं जानती हूँ मुश्किल होगा, किसी के लिए भी आसान नहीं है, मेरे लिए भी आसान नहीं है, आपके लिए भी आसान नहीं है, लेकिन